प्यारिओ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी गुरु अपना मार्गदर्शन करते हैं। जो आप भुल चुके हाँ वो गुरबाणी विच दस्या गया। जो आप भुल चुके हाँ वो गुरबाणी विच किन्हां ने दस्या? भगत जनां ने दस्या, जिन्हां दी गुरबाणी दे विच बाणी दर्ज है। किन्हां ने दस्या? गुरु साहिबान जी ने दस्या, जिन्हां दी गुरबाणी विच गुरबाणी दर्ज है। जो आप भुल चुके हाँ वो सारा कुछ दस्या है। हुण एक तरतीब दिती गई, जो गुरु नानक देव महाराज जी सतगुर आए संसार दे उत्ते, उन्होंने आके सिर्फ एक दा भेद दिता। किंदा भेद दिता जी? एक दा। जो आपां नूं जपजी साहिब की बाणी शुरू करते हैं तो कित्थों करते हैं? एक ओंकार लग आ, एक लग आ, एक ओंकार। एक ओंकार आप इकट्ठा पढ़ जाने कि भाई एक। वो फिर अगे जाके दस्या भी एक जो है सारे 84 लख जून का वो दाता है। गुरा एक दे बजाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाए। हुण गुरमुख प्यारिओ, आपां जो विचार करते हाँ, जो अपने जोड़े मालक दे बच्चे स्टूडेंट ने उन्हां दा जो प्रैक्टिकल हुंदा है, जो प्रतੱਖ देखते ने, प्रतੱਖ सुनते ने, अनुभव करते हैं, वो प्रैक्टिकल आपां गुरबाणी गुरु नाल मिलाउने आ। जदों गुरबाणी गुरु दे नाल आपां टैली करते हैं वो गल मिल जाती है। फिर आपां कहने हुण विचार संगत विच रखी जा सकती है, तो आपां उस विचार नूं संगत दे विच रखते हैं। और जदों रखते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का प्रमाण दिंदे आ। जदों प्रमाण दिंदे आ तो फिर मन जाना चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण मैं इत्थे एक गल अज सिर्फ मैं 10 मिनट विचार करांगा, 15 मिनट, तो मैं उन्हां गुरमुखां नूं भी बेनती करनी चाहुंदा। मैनूं परसों मैसेज किसी ने कीता जी, सत श्री अकाल बुलाई, तो अगे फिर मैं भी फतेह बजाई। विचार शुरू हो गई, रिटन दे विच लिख के भेजा गया। वो कहते जी तुसीं ऐ कहने भी गोल्डन प्रकाश की गल चली, सुनहरी प्रकाश की गल चली। चलो मैं उन्होंने गल नूं मैं कहा भी ठीक है जी, सतबचन। उन्होंने फिर कुछ प्रचारकों के नाम लए, कहते जी असीं उन्हां नूं मिले, उन्हां नाल विचार कीती, उन्हां नूं पुछया, तो गल कित्थे आई? गल आ गई भाई साहब भाई सेवा सिंह जी तरमाला जी ते। गल की आई, उन्होंने सपुत्र भाई दलवीर सिंह जी ने भी कथा च कहा, गोल्डन प्रकाश का क्या भी पिता जी ने नहीं दसिया। भाई साहब भाई सेवा सिंह तरमाला जी ने किसी बुक्स दे विच नहीं लिखिया गोल्डन प्रकाश, ठीक है जी। किसी भी लैक्चर दे विच नहीं दसिया गोल्डन प्रकाश। हुण इत्थे तुसीं ध्यान नाल समझना सारिਆਂ ने, क्योंकि आपां उन्हां दी तो गाइडलाइन लैके अगे दस रहे हैं। हुण ध्यान करना सारिਆਂ ने, तो मेरी उन्हां नूं भी बेनती है भी ये भी 10 मिनट ध्यान नाल किते सुन लैन भी क्लीयर हो जाए। क्योंकि जे एक तो आपां सिੱਖਿਆ है तो जे आपस च दुविधा पैंदी तो स्वाद नहीं आउंदा। एक गुरमुख गल करे दूजा भी करे, फिर गल इक्को ही होवे। आपां यही कहने ना, इत्थे जिन्ने बच्चे प्रचारक तैयार हो रहे हैं गुरमत मैਡੀਟੇਸ਼ਨ दे, गुरुद्वारा प्रभ मिलने का चाहो गुरु सर कौंके दे, उन्होंने कहा भी आपकी मत नाल कोई जवाब नहीं देना। जे तुहानूं कोई किसी का कोई सवाल आउंदा है, फोन ते आउंदा है, तुसीं उही गल करनी है जो गुरबाणी च गल कही है। जे तुहानूं नहीं पता तो तुसीं फोन करके पुछ लेना, तो उन्होंने कह देना जी आपां कल नूं विचार करांगे। अंदाज़ा नहीं लाउणा, तीर तुक्का नहीं लाउणा, गुरबाणी नाल गल मिला के देखनी। हुण ध्यान नाल सुणिओ, जे भाई साहब जी ने ये गल नहीं कही, एक गल तो कही है तो सारिਆਂ ਨੂੰ याद होएगी। तो की गल कही सी? जदों भाई साहब जी दे कोलों संत सिपाहियां ने, संतां ने अमृत की दात लई, वो संत सिपाही बने। उस तो बाद सारे जाने चेता कर लैन, ध्यान कर लैन, क्योंकि मैं उन्होंने मुख विचों निकले हुए बचनों नूं संभालिया और संभालदा आ रहा, हुण भी संभालदा ते संभालदा ही रहांगा, क्योंकि वो मेरे टीचर ने, मेरे गुरु ने, मेरे सतगुर ने, ठीक है नहीं। मैनूं उन्होंने गाइड किया। वो फिर की कहंदे हुंदे सी, अमृत की दात तो बाद
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਲਾਇਓ ਪਾਰ ਦੋ ਮਿਲਿਓ ਲਾਲ ਮਨ ਹਰੀਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪਰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ? ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਪਰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 30 ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਤਵਚਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਇਆ? ਆਹ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਨ ਦੰਤ ਰਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਬਾਲਾ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ, ਸੋਵਨ ਢਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਲਾ, ਜਪੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲਿਓ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਜੀ? ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ, ਤਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸ਼। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ੍ਹ। ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਵਸੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਵਸੇ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸੰਸਪਾਈ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਓ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਓ।
ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਵੇਂ ਆ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰੱਬ। ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਲ ਥਲ। ਦੱਸੋ, ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਕੀ ਟਾਲਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ? ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ, ਸੂਖਮ ਖੇਡ। ਕਦੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੂਖਮ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾਈ, ਕਦੀ ਸਾਧੂ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਮੰਡਲੀ ਆ। ਮੰਡਲੀ ਮੀਨਜ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਜੀ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹਾ, ਟੀਚਰ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਕਰ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਈਏ, ਕਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 15-20 ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਦੱਸੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮਾਲਕ ਵਰਤ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਨਾਤਾ, ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਨਾਇਆ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਨਰੈਣ, ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰ ਵਰਿਓ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਜੀ? 3 ਪਾਰਟ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ, ਕੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੇ ਬਜਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਨੇ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? 2 ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਰਲੋਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਆ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 2 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੂਖਮ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੂਖਮ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਗਾਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਬਗਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਲੋਕ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ, ਕਿਸ ਪੇ ਖੋਲੂੰ ਗੰਠੜੀ ਦੁਖੀ ਪਰਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਾਨ ਸੁਣੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਤਿਨ ਸਿਉ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪੱਗ ਇਨ ਸਿਉ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਅਤੇ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਦਾ? ਉੱਥੇ ਸੂਖਮ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਕਦੀ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ? ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ? ਕਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਕ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਟ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਕਰੋ ਜੀ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣ 'ਚ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਸੁਣ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਭੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈਗਾ?
ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਐਨ ਚਮਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਸੰਖ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਵੱਜਦੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ। ਇਹ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਰੂਪ ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਕੋਲੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਭੇਦ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੂਝ ਕਥਾ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜੀ ਗੂਝ ਕਥਾ। ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਡੀਪਲੀ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਛੇਜ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਛੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ 5 ਜਣੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਬੈਠਾ, ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਛੇਜ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਛੇਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਛੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਲੰਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਓਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਦੱਸੋ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਾਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਸ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੀ? ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਪਰਿਆ ਤੋਂ ਸੁਣਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸਾਫ਼ ਆ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖੇ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰੋੜ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛੇਜ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਛਾਣ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਛੇਜ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਇਆ? ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਛੇਜ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਖ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਖ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਕੌਂਕੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਈ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸੀਏ? ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਨ ਆ ਕੇ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੇ, ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ, ਕਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਹ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਾਲ ਖਰੀਦਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਲਾ, ਧਮਕਾ ਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ।
ਕਾਲ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਸਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੱਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਐਨ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਰਾ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਡਿਸਕਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਖੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ? ਕੁਆਲਿਟੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 30 ਜਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ, ਦੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਵਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੀ? ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੰਡਦਾ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਨੀਮ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨੀਮ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ, ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵਸਦਾ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ।
तो जो वसदा तो बेनती सुन लेंदा तो ठीक कर दिंदा। ठीक है, डोलना नहीं, घबराउणा नहीं किसी गल तो, निडर होकर प्रचार करना एक दा, कोई दुनियावी मकसद नहीं रखना, अपने बच्चों को कोई लालच नहीं है, बेचारे निस्वार्थ होकर प्रचार करन जाते। हाँ जी, किसी किस्म का स्वार्थ नहीं रख के जाते किते। बाकी जिन्हों ने मालक ने साडे राहीं जिन्होंने जोड़ना वो साडे राहीं जोड़ना है, जिन्होंने तुहाडे राहीं जोड़ना उन्होंने तुहाडे राहीं जोड़ना है, तो जिन्होंने उन्हों दे राहीं जोड़ना उन्हों दे राहीं जोड़ना है। आपो अपना ये सर्कल आ जी, पुराना की है जी, ये पुराना संजोग आ। जिन्हों का पुराना संजोग आ वो इत्थे मिलणगे, जिन्हों का नहीं संजोग नहीं मिलणगे। मेरा भाई साहब जी नाल पुराना संजोग सी ते है, तो मैं उन्होंने मिलिया, मैं उन्होंने संगत की, हाँ जी, सेवा की, तो वो अगे भी संजोग बन गया, अगे भी, क्योंकि प्यार सी ना, स्वार्थ नहीं सीगा भी मैं भाई साहब को जाऊँ मैनू आ चीज़ मिलेगी, नहीं, मैनू तो प्रभु मिलाप चाहिए सी। तो उन्होंने कोई कसर नहीं छड्डी, खजाना खुला दिता। तो जे कोई पॉइंट उन्होंने नहीं दसे तो गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाया, गुरबाणी नूं विचारो और सहज विच जाके मालक नूं बेनती करो भी महाराज आ किहड़ा रूप है सानूं दसो, फिर किरपा कर देणगे। बैठिया करो सारे जाने, बैठण दा मतलब कि ध्यान विच सिमरन करके ध्यान दे विच थोड़ा जिहा ज़्यादा समा बैठिया करो। जदों तुहानूं प्रैक्टिकल हो गया फिर उदाहरण की लोड़ नहीं, प्रतੱਖ नूं प्रमाण की लोड़ नहीं पैगी। तो मैं यही बेनती करदा भी तुसीं प्रतੱਖ हो जाओ जिन्नी भी संगत आ, तो उदाहरणों की लोड़ ना पए। गां तुसीं जिहड़े तुहाडे भैन भरा ने रिश्तेदार ने उन्होंने दसो भी भाई ऐं करके देखो, तो उन्होंने भी प्रतੱਖ होएगा। प्रतੱਖ की होएगा, जिवें मेरे तो पहलां सब तो पहलां भाई कुलबीर सिंह जी मोगे तो जिहड़े रिकॉर्डिंग करते हैं उन्होंने विचार की। उस तो बाद भाई कुलबीर सिंह जी अमृतसर तो आस्ट्रेलिया तो आए ने, उन्होंने विचार की, प्रैक्टिकल आपदा दस्या सारा। हाँ जी, तो इत्थे रह के भी देखिया, चैकिंग की, इत्थे रह के भी वाकई गुरमुख किवें रहिंदे ने। हाँ जी, तुहाडे विचों भी कोई प्रैक्टिकल करना चाहुंदा होवे वो इत्थे 5-7 दिन 10 दिन रह के कर सकदा है। किसी किस्म की कोई भेटा नहीं है, कोई भी लैन देन नहीं है। रोटी पानी है जी वो गुरमुख संगत सारी रल मिल के बना लेंदी है। सो गुरमुख प्यारिओ, सिर्फ एक नूं ध्याउणा है, एक नूं मिलना है। सानूं भी पता है भी मालक का रूप आ है, वो जो जरे जरे विच कण कण विच आ वो निराकार रूप है, पर एक रूप जिहड़ा वो लैके आया आकार संसार दे उत्ते, वो रूप दे विच गल्लां हुंदियां ने। भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तै हरख ना सोग ना जन्म ना मरत। वो कित्थे हुंदियां ने, किते तां हुंदियां ही हैं गल्लां, वो कित्थे बह के हुंदियां ने। ते की कहंदे महाराज कित्थे हुंदियां ने, कहंदे मता करे पच्छम के ताई, मता करे पच्छम आ पासा जी, मता करे पच्छम के ताई पूर्व ही लै जात। पंजवें पातशाह जी का शब्द है जी ये, मता समझते ना, विचार गोष्ठी करनी। मता करे पच्छम के ताई पूर्व ही लै जा, दवा इत्थे विचार करके फिर इत्थे ही ले आउंदा। ठीक है जी, सो ये प्रैक्टिकल है, तुसीं करो तगड़े हो के। आओ फिर आपां मालक का सिमरन कर लीए, फिर समाप्ति करते हैं जी। काफ़ी समा हो गया अज, सारे गुरमुख नेत्र बंद कर लो जी। करो शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭੇਦ ਉਹ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭੇਦ ਉਹ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਦ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਈਸਾਈ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ? ਚੁੱਪ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੰਗ ਦਗਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਆਹ ਰੂਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਲ। ਜਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਛਾਵੇਂ ਧੁੱਪੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ, ਛਾਵੇਂ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਸੇ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਨਕ ਦਰਪਣ ਨਿਆਈ। ਦਰਪਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੱਸਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦਰਪਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨਿਓ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼, ਪੁੰਨਿਓ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼, ਪਸਰੇ ਕਲਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਵਿਆਹ ਪਸਰਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਮਾਲਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤ ਆਓ ਬੈਠੋ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਧਰਮਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਓਨਾ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7 ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 7 ਵਚਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਟੀਚਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੁਣਨਾ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਐਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਨਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਗਏ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਜ 'ਚ ਜਾਣ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ, ਇਹ ਛਾਵਾਂ ਛੱਡਣ, ਅੰਤਰਗਤ ਉਤਰਨ, ਫਿਰ ਭੇਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੀਧ ਵਾਂਗੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਆਪੇ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਜਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਹੋਇਆ। ਐਂ ਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।